مارسيل دوزيام بال ياخذها محمد علي منصر، تبقى كام يعمل تغطية على الكرة والمحمد امين بن عمر، والكرة تعود للنجم الساحلي مراد بن حمزة. صنعة كبيرة في مجال التحكيم، عندنا على كورته العواطي ياخذها يبن ساكني يحاول يصلحها ياسين مرياح، تمشي لفرانكا يبدل الى غازي عبد الرزاق، يا ما علي البريكي اللي يرجع لتشكيلة ليتوال ويرجع للعبة علي البريكي، وكرة ترجع تبقى للنجم الساحلي من فرانكام في وسط الميدان، التوزيع على حمزة الأحمر فم التسلل، الأحمر يضيع حمزة، غازي عبد الرزاق، غازي عبد الرزاق لمسة عرضية إلى فرانكام، كوم لانزلاقية من العواطي والمخالفة. الكرة الأخيرة تحت أنظاره كان قريب الزواوي 69 سنة، فوزي 66 الليلي 52 وجول فرانكام الهدف الثالث للنجم الساحلي، فرانكام للجولة الثانية على التوالي بنفس يا جريدي في توقيت 27 دقيقة لعب، تصويبة قوية من كام باليمين عرضية باغتة رامي جريدي، الرؤية كانت مفقودة قدام رامي، المدافعين كانوا مغطيين، وكام بتصويبة والتسديدة الماضية ضد النجم الساحلي، 3 انتصارات و7 تعادلات الرامي ضد النجم الساحلي. كرة من فرانكام ياسين مرياح كرة مرياح الجوكير كذلك بالنسبة لنادي الرياضي الصفاقسي على اليمين الدفاع في المحور، ومرياح اللي لعب في الوسط في الشوط الاول يرجعه هو كظهير ايمن ويدخل ماهر الحناشي لوسط الميدان. لمتابعين نادي الصفاقسي والنجم الساحلي باش يفهموا اكثر 3 سنوات والنصف، وكرة لمحمد علي منصر، فرانكام ياخذها كام في الوسط بين زوز لاعبين، يعطي الكرة لحمدي النكاز معه معلول، الفترة الثانية كرة من عجايي مقطوعة من محمد امير بن عمر، فرانكام الى حمدي النكاز يبني يخلي الكرة الى زياد مغطاس، تمشي لفرانكام يبدل علي البريكي، علي فعوى النادي الرياضي الصفاقسي يهاجم، وكرة من الحناشي كوم مع حسين الحرباوي، وكوم يتدخل ويربح المخالف. فرانكام في مناطق النجم الرياضي الساحلي والنجم متقدم 3 أهداف مقابل 1. حمزة الأحمر، فرانكام، مروان تاج والكرة علي وعلي يبقى في دوره الدفاع وياخذها فرانكام فما كان حمزة الأحمر بين زياد الدربالي وماهر الحنان من ريماند، تمشي لمصرات لمسة خاطئة من مصرات، فرانكام يعطي لمروان تاج لمسة لحمزة الأحمر في وسط الميدان إلى الكاميروني فرانكام. التشكيلة بالنسبة للزوز يوسف الويبي كرة تمريرة للخليل بكرة الكاميروني يرجع إلى دفاع النجم الرياضي الساحلي ممتاز، فرانكام الكرة في مناطق النجم الرياضي الساحلي مرموش فارس في بطولة فرنسية مع مارسيليا، عمل على الرواية اليسار بالنسبة لهجومه وعلى الاشياء بالنسبة لدفاع النجم الرياضي الساحلي، لم يحسن الترويج، لم يكن الاختيار الجيد من عمل النجمان، كانت كرة داخل منطقة الجزاء وتغيرت النتيجة منذ الدقيقة 34 عن طريق فلوريان طوفا لانخفاض مسار المباراة بعد تسجيل من مارسيليا للهدف الأول الذي كانت تنتظر دفاع النجم الرياضي الساحلي، مروان تاج وكذلك فرانكام على وجهه وتدخل رمان اليساندريني، كرة طويلة على المهاجم حامد الخليل رقم 9 بغداد رجاح يواجه رقم 9 كلاسيكي النجاي البلجيكي مارسيلو بيلسا يمر إلى الهدف الأول كان بواسطة فلوريان طوفا، والهدف الثاني كان عن أول فريق يتمكن من الحصول على لقب كأس أوروبا من نادي البتر المسمى الحالي رابطة الأبطال الأوروبية. ستيف مونتونتا والكرة تبقى حمزة الأحمر، كرة للنجم الرياضي الساحلي وفرانكام يربح بعض الأمتار، توغل فرانكام مقطوعة
Brassard. Albouli n'est pas là, c'est pas grave, il y en a d'autres aussi. Francom est un joueur de caractère au milieu. Vous avez vu Bounetch vite récupéré, mais vite perdu. Bien joué. Bon, bien sorti cette balle. Allez, on va chercher l'autre côté. Francom, le joueur devant Bounetch en point d'appui. Comme Benamor. En 96 et c'est tout. Pas le même palmarès, c'est sûr. Pas grand club, mais c'est une occasion vraiment d'étoffer le palmarès continental aujourd'hui, une occasion importante. C'est pour ça qu'Eric Tinkler parlait de chance historique d'écrire l'histoire. Francom, joli mouvement. Et là sur le côté. Benamor. Cheval. On a passé la moitié de cette première période déjà, c'est se faire une place avec l'équipe nationale. Ah, c'est pas facile avec cette nouvelle génération de Fennec. Avec les Verts algériens, l'équipe nationale qui tourne bien et il y a tellement de bons joueurs offensifs. Il a déjà été appelé en sélection, tiré sur un 7-0. L'Algérie a gagné son dernier match contre la Tanzanie pour les éliminatoires de progresser ces derniers temps. Ça n'a pas suffi pour passer cet obstacle. Ah, bien joué. Et évidemment, c'est un moment terrible entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Ah, on se rappelle. Aller au stade olympique de Sousse, c'est pas un déplacement commode. C'est lui qui a marqué le but en première période, ce but refusé pour hors-jeu. Il y a quelques années, sous le maillot de l'équipe nationale, qu'on a un petit peu moins vu, mais qui avait un très très beau talent. Il jouait à l'Espérance de Tunis chez les 100 et or. Là, c'est Iheb Msakni, 13. 2013, titre gagné sur le terrain du tout-puissant Mazembe. C'est la finale. Ils n'ont pas réussi à dégager, c'est pas terminé là-bas. Attention, les Pirates, il faut quand même sortir un petit peu plus. Il ne faut pas se contenter de ce premier but. D'avoir marqué, c'est bien, mais il faut aller chercher au Mamelodi Sundowns en 2001. Et puis l'Orlando Pirates qui en ont gagné une en 1995 et puis celle perdue. Un petit peu en retrait. Voilà, le dribble de Matlava qui est manqué. Francom récupère la balle. Qui essaye de faire 2 ans donc cette finale de Ligue des Champions perdue par les Orlando Pirates. Il y a quelques joueurs qui étaient présents à l'époque. Kaba, le défenseur. Rapid Gelé, le capitaine. Matlaba. Voilà 3 joueurs qui étaient titulaires pour cette finale allée de Ligue des Champions contre Al Ahly à l'époque. Un but partout ici même. Et Matlaba est l'homme qui avait marqué. Il avait réussi à égaliser. Il va toucher de la très très fort. Pour une remise de la tête. Francom qui intervient. Ah, Francom il fait du bien. d'avance. Ouais, moi, c'est pas fini. Ça peut suffire. Il a le au milieu quand même. Il s'installe un petit peu plus. Comme qui cherche la semaine va être longue, une semaine de préparation pour les joueurs et une semaine pour les urgences évidemment pour l'étoile du Sahel si elle veut marquer ce but. Et Lamar qui a pu prendre cette balle. Garder la balle, j'allais dire, alors que là, il nous s'en débarrasse. À la fin de ce match, l'identité de l'adversaire du tout-puissant Mazembe, ça peut intéresser nos amis congolais, nos amis RDC, les fans du tout. Certains ont même été champions du continent en 2004. Logiquement, c'était pas la même chose parce qu'avec déjà un but encaissé, ils savent que s'ils en prennent un deuxième, c'est bien ce qu'ils font les Tunisiens. Le but à fort. À récupérer comme voilà, tranquille, il fait apprécier sa technique. Lui qui d'ordinaire est plus dans le contact,
dans le défi. Poussé par leurs spectateurs. On n'est pas à développer leur jeu direct qu'on avait vu au match aller. Voilà, enchaîné. C'est la différence avec Bonaire évidemment. Exactement. C'est pour ça qu'il n'est pas titulaire. Comme lui se balade depuis le début du match. On l'appelle quasiment plus que comme ça. Alors on donne son nom complet aussi parce que si vous regardez une feuille de match officielle, vous êtes on va récupérer 25 000 comme Tej. Ouais, une assurance technique et une puissance qui fait quand même. Ouais, à chaque fois ça passe, on a l'impression que vraiment les Tunisiens sont largement supérieurs, largement au-dessus. Qu'une victoire notamment 4-3 en Égypte sur le terrain d'Al Ahly, et ça c'est un résultat vraiment très rare. Il avait été qui était chaud en première période de la mauvaise manière. Et là qui semble Là il est un petit peu mieux quand même. Il est plus concentré sur le jeu, il met son énergie au service du collectif. mais ouais, je comprends pas pourquoi ils le font pas tout le temps. Franck qui redevient impérial au milieu du terrain, regardez. Voilà, là c'est pas son registre, après faut qu'il donne. Et à Gabouza qui s'est battu. Ah non, ah non, ah non. Beaucoup d'imprécision technique. Francom qui remonte le terrain lui tout seul. Ah ils viennent pas nombreux hein, pour les aider. Ouais, ils ont décidé d'attendre. Ils sont revenus derrière ce premier but.